This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। সঙ্গে থাকো সিজার, যে বড় খবরের দিকে নজর রাখছি আমরা। রাত 1:40 থেকে 2:20 মধ্যে পর হানা। 9টি পাক জঙ্গি ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়েছে ভারতের মিসাইল। ভাওয়ালপুরে মাসুদ আজহারের আস্তানায় 4টি মিসাইল হানা। বড় খবর নিঃসন্দেহে, জৈশ-ই মোহাম্মদের হেডকোয়ার্টার গুড়িয়ে দিয়েছে ভারত। নিঃসন্দেহে বড় খবর, একের পর এক জঙ্গি ঘাঁটি, যেখান থেকে লজিস্টিক সাপোর্ট করা হতো জঙ্গিদের, যেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো, এরকম একাধিক ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতের তরফ থেকে। সময়টা রাত 1:40 থেকে 2:20। এখনো পর্যন্ত যা খবর, 50 জন জঙ্গিকে নিকেশ করা গেছে। সংখ্যাটা আরো বাড়তে পারে। मैं इस वक्त बंकर में मौजूद हूँ। तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए इन बंकरों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। कल पाकिस्तान की तरफ से बीती रात सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया। अभी भी जो रुक कर फायरिंग है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। आप छोटे बच्चे देख सकते हैं, बुजुर्ग देख सकते हैं, उनके साथ साथ जो यहाँ पर नौजवान हैं उनको देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया है और पूरी तरीके से पीओके और साथ में पाकिस्तान में आतंकियों के जो लॉन्च पैड्स है, ट्रेनिंग कैंप्स है, उन पर स्ट्राइक की गई है। और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो बौखलाहट है पाकिस्तान की, वो देखने को मिली है। कुछ गांव वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी जबरदस्त फायरिंग रही? सर रात को लगभग 1:30 बजे के करीब बहुत हैवी शेलिंग हुई यहाँ पे, तो हमने पूरी रात बंकर में निकाली है। पूरी रात बंकर में? हाँ, 1:30 बजे हम सुबह तक बंकर में थे। तो अभी भी रुक के फायरिंग हो रही है। अभी भी हो रही है फायरिंग? हाँ जी, रुक के हो रही है अभी भी। डर का माहौल है? डर का माहौल है सर, खेत में जा नहीं सकते हैं। इस बात की खुशी है कि भारत ने अपना बदला लिया? हाँ जी, बहुत खुशी है हमें जो भारत ने अपना बदला लिया है स्थायी बंधु का। कितने खुश हैं आप लोग इस बात से कि पाकिस्तान भारत ने अपना बदला ले लिया? अंकल जी आगे हाँ, तो इस बदले का लेना जरूरी था। हाँ। क्योंकि जो ये काम शुरू से हमारे चल रहा है, हाँ। उसका बदला लिया, अब कुछ शांति हो जाएगी। लग रहा आपको? अब कुछ शांति हो जाएगी। जो 9 ठिकाने तबाह आग लगी, पूरी इंडिया में स्थायी बंदूक की बदले की आग लगी हुई थी। हाँ। जो ले लिया, अभी थोड़ी शांति होगी। लेकिन अब बॉर्डर पे जो पाकिस्तान जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर ये तो होता ही रहता है तकरीबन। हमने जब से होश संभाली है, ये तो फायर तो चलता ही रहता है, इतना नहीं है। उसके लिए आप तैयार हैं? तैयार है, हमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। तो देखिए, लोग बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन भारत ने अपना बदला जो है वो ले लिया है। और पूरी रात ये लोग जो है ये बता रहे हैं कि हम इसी बंकरों में रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ के जो लोग जो है वो साफ तौर पे भारतीय सेना के साथ खड़े हुए हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों में गोले दागे जा रहे हैं। 3 नागरिकों की जो मौत है वो भी हुई है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। আজকে গোটা দেশ জুড়ে মক ড্রিল হওয়ার কথা ছিল, তার আগেই এই প্রত্যাঘাত ভারতের তরফ থেকে। সন্ত্রাসবাদের কোমর ভাঙতে ভারত যে বদ্ধপরিকর, তা আজকে গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে ভারত। এখনো পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু হয়নি। পাকিস্তানের তরফ থেকে যদি উস্কানি দেওয়া হয়, তাহলে তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে ভারতের তরফ থেকে। এই ইঙ্গিত কিন্তু ইতিমধ্যেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জায়গাটাতেই দেখো নৌবাহিনীও রীতিমতো হাত মিলিয়েছে। অর্থাৎ 3 যে সেনা ভারতীয় ক্ষেত্রে রয়েছে, ঠিক সেই জায়গাটায় সকলে একসঙ্গে মিলে উপস্থিত হয়েছে। এবং এক্ষেত্রে আমরা তো দেখতে পেয়েছি গ্রাউন্ড স্ট্রাইক, পাশাপাশি এয়ার স্ট্রাইক। এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে হাত মিলিয়েছে নৌবাহিনীও। লয়েটারিং মিউনিশন ব্যবহার নৌসেনার। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত নৌসেনা কর্তা
নীলাঞ্জন দাম রয়েছেন। মিস্টার দাম, গুড মর্নিং। অঞ্জিরা কথা বলছিলাম, আপনার থেকে একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব এই লয়টারিং মিউনিশন এটা আসলে কি, কিভাবে কাজ করে। দেখুন, গুড মর্নিং অ্যান্ড সবাইকে অভিনন্দন ভারতের এই রিটেলিয়েশনের জন্য। অ্যান্ড আমি যখন রাত্রিরে খবরটা পেলাম, খবর পেয়ে আমি আমার ওয়ার্ড্রপ থেকে এই টি শার্টটা খুঁজে বের করে আমি আবার পরলাম এটা। সো যেটা বলতে চাইছেন যে নেভির এই মুহূর্তে কি অ্যাকশন গুলো আছে, সেটাতে বলতে গেলে দেখুন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন বলতে গেলে এই মুহূর্তে নেভি কিছু নেই, বাট ইনডাইরেক্ট অ্যাকশন এই মুহূর্তে নেভি প্রচন্ড ভাবে নিয়ে রেখেছে, যেটা আমি এর আগেও বলার চেষ্টা বলেছিলাম আপনাদের এখানে যে সমস্ত আরাবিয়ান সিতে এই মুহূর্তে প্রবল ভাবে ইন্ডিয়ান নেভির উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে এবং সমস্ত রকম যদি কোনো রকম গ্রিন সিগন্যাল যদি পাওয়া যায় এই মুহূর্তে, তখন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা জলপথের কমপ্লিট অবরোধ তৈরি করে দেওয়া হবে পাকিস্তানের জন্য এবং পাকিস্তানের যে সাপ্লাই লাইন আছে সেটা সম্পূর্ণ কেটে দেওয়া হবে এবং তার জন্য ইন্ডিয়ান নেভি এই মুহূর্তে মানে কমপ্লিটলি তৈরি আছে। এবং আপনারা জানেন যে এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ান নেভির পুরো ওয়েস্টার্ন ফ্লিটের সমস্ত ফ্লিট এবং এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আরাবিয়ান সিতে তারা অলরেডি সেল করে গেছে এবং ভেরি রিসেন্টলি গত 3-4 দিন ধরে বা গত 1 সপ্তাহ ধরে অনেকগুলো অপারেশন এবং অনেকগুলো এক্সারসাইজ ওখানটায় করেছে। সুতরাং এই মুহূর্তে নেভি খুবই স্ট্রং হোল্ড নিয়ে রেখেছে আরাবিয়ান সির ওপর এবং করাচি হারবার বলতে গেলে এই মুহূর্তে মোটামুটি অবরুদ্ধই আছে, কারণ আপনারা দেখেছেন যেহেতু আকাশপথে ওদের ইন্ডিয়ান আকাশপথ যেটা ওদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ফলে ওদের যে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য যেটা নৌপথে যেটা চলছিল তাতেও বিভিন্ন রকম ইন্ডিয়ান নেভির তরফ থেকে বিভিন্ন রকম তাতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তাতে করে পাকিস্তান ইকোনমিও কিন্তু যথেষ্টভাবে এই মুহূর্তে তারা একটা ব্যাকলেস চলছে তাদের মধ্যে একটা। নীলাঞ্জন বাবু, আমি দেখছিলাম যে এই আধুনিক যুদ্ধে সেখানে নৌসেনার ভূমিকা কি হয়ে থাকে, তার মধ্যে একটা দেখছিলাম মেরিন ট্রাফিক, সেগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা, পাশাপাশি নৌপথ, শত্রুপক্ষের নৌপথ সেটাকে ব্লক করে দেওয়া। এই ক্ষেত্রে মোটামুটি ভাবে নৌসেনার স্ট্র্যাটেজি কি হতে পারে? দেখুন, আবারও বলছি, পুরোটা আমরা জানতে চাইছি না, দেশের স্বার্থে মোটামুটি আমজনতার জন্য যদি কিছু বলা যায়। দেখুন, আমি একটা কথা বলবো যে যখন 1971-এর যুদ্ধ আমরা জিতেছিলাম তাতে কিন্তু ফাইনাল স্ট্রাইকটা ইন্ডিয়ান নেভি করেছিল করাচি হারবারের উপরে। যখন করাচি হারবার যখন কমপ্লিটলি ধ্বংস হয়ে যায় তারপরে গিয়ে কিন্তু পাকিস্তান স্যারেন্ডার করে। তো সুতরাং এমনকি আপনারা বাকি জায়গাতেও দেখবেন যখন ইউএস এর আর্মিদের ওদেরকে মেরিনার্সই বলে। সুতরাং যেটা ফাইনাল স্ট্রাইক, যেটা ফাইনাল অ্যাটাক, সেটা কিন্তু আলটিমেটলি নেভির তরফ থেকেই হবে। তো যদি একটা সম্পূর্ণরূপে যদি একটা যুদ্ধ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ইন্ডিয়ান নেভির যে তাদের যে কার্যক্ষমতা বা তাদের যে অ্যাটাকিং পাওয়ার সেটা কিন্তু তখন খুবই কাজে লাগবে। নীলাঞ্জন বাবু, আপনি 71-এর কথা বলছিলেন, আইএনএস ভিনাস ছিল তখন আমাদের হাতে, এই মুহূর্তে আমাদের হাতে কি কি আছে? আমাদের হাতে এখন আইএনএস ভিনাস তো অনেক পুরনো, এই মুহূর্তে আমাদের হাতে যা আছে সেটা মানে এশিয়াতে এখন 100 জঙ্গি নিকেশ। আমরা 50 জঙ্গির কথা বলছিলাম, এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর ভারতের প্রত্যাঘাতে নিকেশ 100 জঙ্গি পর ঘাঁটি উড়িয়ে জেশের কোমর ভেঙেছে ভারত এবং 50 জঙ্গি নয় 100 জঙ্গি নিকেশ করেছে ভারত। এই মুহূর্তের সবথেকে বড় খবর। আমি আপনাকে থামিয়েছিলাম মিস্টার দাম, প্লিজ কন্টিনিউ। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে আমাদের ভারতীয় নৌসেনা পুরো বিশ্বে 4র্থতম আছে এবং এশিয়াতে 2য় এবং এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে। নীলাঞ্জন বাবু, একটু মাফ করবেন, আরেকবার আপনাকে থামাতে বাধ্য হচ্ছে, একটু সঙ্গে দেখুন, আপডেটটা নিয়ে নেই। জ্যোতির্ময়, 100 জঙ্গি নিকেশ, 50 বলার পরে আমরা বলছিলাম সংখ্যাটা বাড়তে পারে, যে খবর আমরা পাচ্ছি এখনো পর্যন্ত 100। জ্যোতির্ময়, দেখো, এটা হওয়ারই ছিল, তার কারণ যে কথা আমরা জানাচ্ছিলাম যে দিনের আলো স্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের ক্যাজুয়ালিটি কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা আমাদের সামনে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে। তার কারণ মুরদিকে সহ একাধিক জায়গাতে, মুজফফরাবাদ এবং তার পাশাপাশি একাধিক জায়গাতে যেভাবে লাগাতার হামলা চালানো হয়েছে, যেভাবে ভাওয়ালপুরে হামলা চালানো হয়েছে, তাতে যে খবর আমাদের কাছে আসছে, স্বীকার করা হচ্ছে যে মাদ্রাসাগুলিকে মূলত জঙ্গিদের ট্রেনিং দেওয়া হতো
সেই মাদ্রাসা সম্পূর্ণভাবে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং এই খবর কিন্তু পাকিস্তান মিডিয়া তারা স্বীকার করছে যে হাফিজ সঈদের যে নিজস্ব মাদ্রাসা রয়েছে, যে মাদ্রাসাতে এই জঙ্গিদের ট্রেনিং হতো, সেই মাদ্রাসা সম্পূর্ণভাবে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যে সময় মাদ্রাসা গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে যে সমস্ত জঙ্গিরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল তারা প্রত্যেকে রয়েছে এবং প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আলাদা আলাদাভাবে খবর আসছে। যেমন মুরদেকে, যে জায়গা লাহোর থেকে 30 কিলোমিটার দূরে, যে জায়গা হাফিজ সঈদের একেবারে বলা যেতে পারে মূল টেরর হাইড আউট, সেই জায়গা সম্পূর্ণভাবে ধুলোয় মিশে গিয়েছে। বাওয়ালপুর, যে বাওয়ালপুরে মাসুদ আজাহার সেই যে জায়গাকে ঘাঁটি গেড়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালায়, 2001 সালে পার্লামেন্ট অ্যাটাকের ছক যে জায়গা থেকে কষা হয়েছিল, সেই জায়গা সম্পূর্ণভাবে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মুজাফফরাবাদে জয়শি মোহাম্মদের যে ঘাঁটি, যে ঘাঁটিতে এই পেহেলগাম হামলার যারা জঙ্গি, যাদেরকে এই জায়গাতে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল, সেই ঘাঁটি এই মুহূর্তে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন। ফলত যত দিনের আলো পরিষ্কার হচ্ছে তত স্পষ্ট হচ্ছে ভারত যে 9টি জায়গাতে একবারে ক্লিনিক্যাল প্রিসিশনে হামলা চালিয়েছে। এই সংখ্যাটা আরো বাড়তে পারে, তাই তো? একদমই, এই সংখ্যা আমি তো বলছি যত দিনের আলো স্পষ্ট হবে এবং যে ধ্বংসস্তূপ, সেই ধ্বংসস্তূপ যত সরানো হবে তত এই সংখ্যা আরো ক্রমশ বাড়বে। মোট কত জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এই সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে। ধন্যবাদ জ্যোতির্ময়। এই মুহূর্তে আমরা যে খবর দিকে নজর রাখছি, পরপর 9টা জায়গায় হামলা করেছে ভারতীয় সেনা। চট করে জায়গাগুলো আরেকবার আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি। ভাওয়ালপুর, জয়শি মোহাম্মদের ঘাঁটি, 6.5 একর জায়গা জুড়ে যেখানে হেডকোয়ার্টার ছিল মাসুদ আজাহার, যেখান থেকে বসে তার কাজকর্ম পরিচালনা করত, সেই ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মুরিদকে, লাহোরের খুব কাছে লস্করি তৈবার ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মুজাফফরাবাদ, জয়শি মোহাম্মদের ঘাঁটি, হিজবুল মুজাহিদিনের ঘাঁটি, যেখান থেকে লজিস্টিক সাপোর্ট করা হতো জঙ্গিদেরকে, গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কোটলি, আল বদর, হিজবুল মুজাহিদিন, তাদের কার্যকলাপ সেখান থেকেই পরিচালনা হতো, গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গুলপুর, বারালি গ্রাম, লস্করি তৈবার ক্যাম্প ছিল, গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভীমবের, লস্করি তৈবার ক্যাম্প ছিল, গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চাক আমরু, লস্করি তৈবার লজিস্টিক সাপোর্ট দেওয়া হতো, গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একের পর এক জায়গা এবং শিয়ালকোট, লস্করি তৈবার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একের পর এক জঙ্গি ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে মাত্র কয়েক মিনিটে। 1:40 থেকে 2:20 মধ্যে। গোটা বিশ্বের কাছে শিক্ষণীয়, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত কতটা জোরালো আঘাত করতে পারে। এই মুহূর্তে মেজর বিশ্বাস আপনার কাছে একটু যাব। মেজর বিশ্বাস, আপনার সঙ্গে সকাল থেকে কথা হচ্ছিল, আপনি গাড়িতে আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন। প্রিসিশন স্ট্রাইক আপনি খুব বুঝিয়ে বলেছেন আমাদেরকে, কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের আরো অনেকগুলো অঙ্গ রয়েছে, যেমন হাইব্রিড ওয়ারফেয়ার, স্ট্যান্ড আপ অ্যাটাক, মাল্টি ডোমেন অপারেশন। এই বিষয়গুলো যদি একটু বুঝিয়ে বলেন, এগুলো কি? আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি যেটা বলা হয়েছে যে আমি এতক্ষণ পর্যন্ত দেখছিলাম যে এটা কিন্তু বিড়ালের গড়ায় সবে ঘন্টি বাঁধা হয়েছে, যে এই পিওকেতে যে অ্যাটাকগুলো করা হয়েছে সেইগুলো কিন্তু জাস্ট প্রিসিশন অ্যাটাক করেছে ভারতবর্ষ। যে জায়গাগুলোতে প্রিভিয়াসলি ইন্টেল ইনপুট ছিল, যেগুলোতে কুখ্যাত জায়গা, সেই জায়গাগুলো আজকে নয়, এর আগেও মানে কর্নেল ব্যানার্জি মোস্ট লাইকলি বলেছিলেন যে এটা একদিনের ইন্টেলিজেন্স নয়, বহুদিন ধরে কালেক্টেড ইন্টেলিজেন্স। এখানে কোথায় কোথায় কে কী আসা যাওয়া করে সবই ভারতীয় সেনাবাহিনী নজরে রাখতো। সেই জায়গাগুলোকে, এই 9টা জায়গাগুলোকে আগের থেকেই টার্গেট সিলেক্ট করা ছিল। সেই জায়গাগুলোতে প্রিসিশন অ্যাটাক করেছে ভারতবর্ষ। অন্য কোনো মানে আজে বাজে বলতে আমি কোনো সিভিলিয়ান এস্টাবলিশমেন্ট বা কোনো পাকিস্তানের কনভেনশনাল মিলিটারি এস্টাবলিশমেন্ট কোনো জায়গায় কোনো অ্যাটাক না করে জাস্ট পিওকেতে যে জঙ্গি ঘাঁটিগুলো ছিল সেই জায়গাগুলোতে অ্যাটাক করা হয়েছে, যাতে ইন্টারন্যাশনালিও পাকিস্তান কোনো জায়গাতে কোনো সাপোর্ট না পেতে পারে। এটাই মেন উদ্দেশ্য ছিল। নীলাঞ্জন বাবু, আপনার কাছে একটু যাই। আপনি 71-এর কথা বলছিলেন, 71-এর সেই ঐতিহাসিক অপারেশন ট্রাইডেন্ট পাইথন আমরা দেখেছিলাম নৌসেনা কিভাবে পাকিস্তানকে পর্যদস্ত করে দিয়েছিল, সাপ্লাই লাইন কেটে দিয়েছিল। দেখুন, এয়ার স্ট্রাইক সম্পর্কে আমরা কম বেশি জানি। এয়ার স্ট্রাইক আমরা দেখেছি 2019-এ, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক আমরা 2016-তে দেখেছি। কিন্তু আপনার কাছ থেকে একটু নৌসেনা, তাদের ভূমিকা কি হতে পারে একটা যুদ্ধের ক্ষেত্রে, সেটা একটু জানতে চাইবো। কারণ দর্শকদের আরেকবার মনে করিয়ে দেই, ভারতীয় নৌসেনার তরফ থেকে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা দেওয়া হয়েছিল কয়েকদিন আগে, আমরা প্রস্তুত মিশনের জন্য। নীলাঞ্জন বাবু। অবশ্যই আপনি 71-এর কথা বললাম, এবার একটু 99 কার্গিল ওয়ারের কথা বলি। সেই সময় কিন্তু ইন্ডিয়ান নেভির তরফ থেকে অপারেশন তলোয়ার চালানো হয়েছিল। সো মোডাস অপারেন্ডি মোটামুটি একই রকম থাকে, যে যখন
ইন্ডিয়ান আর্মি এবং ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স তাদের বিভিন্ন এয়ারবেস থেকে যখন আক্রমণগুলো করে, সেই সময়ে ইন্ডিয়ান নেভির মূলত যেটা দায়িত্ব থাকে সেটা হলো ওদের ট্রেড, যেটা পাকিস্তানি ট্রেড যেটা, সেটাকে সেই ট্রেড রুটটাকে বন্ধ করে দেওয়া বা ওদের বিভিন্ন রকমের ব্যাঘাত ঘটানো, যাতে করে ওদের ইকোনমির ওপর আঘাতটা আসে এবং সেই সঙ্গে ওরা যে সমস্ত ওদের সাপ্লাই লাইন যেগুলো আছে, মানে যেমন সেটা অস্ত্রশস্যই হোক বা খাদ্যশস্যই হোক বা অন্যান্য দিক থেকে, সেই ট্রেডটাকে বন্ধ করে দেওয়া বা সেই সাপ্লাই লাইনটাকে কেটে দেওয়া। এবং কার্গিল ওয়ারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখেছি যে কার্গিলের যুদ্ধের সাফল্যের জন্য কিন্তু এই অপারেশন তলোয়ারেরও একটা ভীষণ রকম একটা বড় হাত ছিল। তো একইভাবে এই মুহূর্তেও ইন্ডিয়ান নেভি কিন্তু একই জিনিসটা করে যাচ্ছে এবং অ্যারাবিয়ান সিতে, যেহেতু আমি একবার বললামই যে অ্যারাবিয়ান সিতে কমপ্লিট কন্ট্রোল ইন্ডিয়ান নেভির হাতে আছে। এবং আপনারা শুনেওছেন যে কদিন আগে যেখানে পাকিস্তান নেভি একটা ওদের একটা এক্সারসাইজ করছিল, তার উইদিন 100 নটিক্যাল মাইল রেডিয়াসের মধ্যে ইন্ডিয়ান নেভি ঢুকে গেছিল এবং সেখানে ইন্ডিয়ান নেভি একটা পাল্টা একটা এক্সারসাইজ করে এবং তাতে কিন্তু পাকিস্তান নেভি তারা কিন্তু পিছু হটে যায়। সো এই মুহূর্তে নেভি কমপ্লিটলি কন্ট্রোল নিয়ে রেখেছে এবং যদি সেরকম পরিস্থিতি আসে তো ইন্ডিয়ান নেভি কিন্তু এটা ফুল ফ্লেজ অ্যাটাকে যাবে। নীলাঞ্জন বাবু একটু থামাচ্ছি, আপনাকে একটু থামাচ্ছি। শুভজিৎ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে প্রাক্তন এনএসজি কর্তা দীপাঞ্জন চক্রবর্তীও রয়েছেন। দীপাঞ্জন বাবু, এই মুহূর্তে যা খবর পাচ্ছি আমরা 50 নয় 100 জঙ্গি নিকেশ এবং এই যে স্ট্রাইকের ধরন, এটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? দেখুন, জেনারেলি যেটা হয় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে আমরা যে কথাটা বলি, যে স্পেসিফিক একটা জায়গাতে অ্যাটাকের কথা, সারপ্রাইজ অ্যাটাক স্পেসিফিক। দিস ইজ ভেরি ইউনিক, কারণ একাধিক জায়গায় 9, 10, 11, 12টা জায়গায় একসঙ্গে অ্যাটাক। এই যে সিনক্রোনাইজেশন, এটা অসাধারণ। কারণ সারপ্রাইজ অ্যাটাক যে কোনো সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের সব থেকে বড় শক্তি হচ্ছে তার সারপ্রাইজ দেওয়ার ক্ষমতা। একসঙ্গে একাধিক জায়গা সারপ্রাইজ করা, কি সাংঘাতিক কোঅর্ডিনেশন, কি সাংঘাতিক সিনক্রোনাইজেশন, এটা ভাবা যায় না। সব থেকে বড় কথা আমি আপনাকে বলি, যেহেতু আমি এজেন্সির লোক, বিশেষ এজেন্সির, আমাদের এজেন্সির কথা কিন্তু চট করে কেউ বলছে না, অবভিয়াসলি সাধারণ মানুষ জানে না। কারণ এয়ারফোর্স যে এয়ার স্ট্রাইক করবে, কোথায় করবে, পার্টিকুলার কোঅর্ডিনেট কোথায়, এগুলো কে পাঠিয়েছে? এগুলো তো আমাদের এজেন্সি পাঠিয়েছে, এন্ড আই এম প্রাউড অফ দেম। স্পেসিফিক এজেন্সির লোকেশন, কোঅর্ডিনেট পাঠানো, তার ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড যে বলা, কারণ একটু ভুল হলে কিন্তু এয়ারফোর্সের এই মিসাইল কিন্তু সিভিলিয়ান এরিয়াতে চলে যায় এবং সেখানে কিন্তু ওই বদনামটা হয় যেটা গাজা স্ট্রিপে ইসরায়েলের হচ্ছে। সিভিলিয়ান এরিয়া, সিভিলের উপর একটা শিশু, বাচ্চা, মহিলা, সেসব কিছু হয়নি। স্পেসিফিক টেরর ক্যাম্প, দীপাঞ্জন বাবু, এই জায়গাটাতেই আপনার কাছে প্রশ্ন, যে ঘাঁটিগুলো, কুখ্যাত জায়গাগুলো যেখানে টার্গেট করা হয়েছে, তার মধ্যে মাসুদ আজাহারের ডেরা বা হাফিজ সাইদের ডেরা, এই বিষয়গুলো তো আসছে। এদের সম্পর্কে কোনো খবর পাচ্ছেন? এই যে 100 জঙ্গি নিকেশ। দেখুন, ইটস টু আর্লি টু কমেন্ট, এখন তো অসম্ভব বলা। তবে হ্যাঁ, ভারতবর্ষ থেকে কিছু লোক হয়তো যাবেন যারা গিয়ে ওই খোঁজাখুঁজি করবেন যে কারা মারা গেছে, বেড়াল মারা গেছে কিনা, গাছ জ্বলেছে কিনা ইত্যাদি, ও তাদের মুখ থেকেই খবর পাবেন। এজেন্সি বা ভারত সরকার এক্ষুনি অনুভাবে কনফার্ম করতে পারবে না। তবে এটা ঠিক, এরকম আঘাত যে হতে পারে আমার দীর্ঘ ইতিহাসে, সার্ভিস ইতিহাসে আমি দেখিনি, এবং এটা অভিনন্দন জানানোটাও কম বলা হবে। ভাবা যায় না কি লেভেলের করা হয়েছে, কি সাংঘাতিক কোঅর্ডিনেট, কি সাংঘাতিক সিনক্রোনাইজেশন। অভূতপূর্ব এই স্ট্রাইকের পর পাকিস্তান ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? কারণ রিটেলিয়েশন নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করছি, আপনার কি মত? দেখুন, এটা আমি বিশ্বাস করি পাকিস্তান রিটেলিয়েট করবে, 100% করবে। তবে অনেকগুলো অসুবিধা আছে। এই যে কালকে আজ যে ভোরবেলা যে অপারেশন সিঁদুর হলো, এটা কিন্তু আমি আবার বলছি, এটা জাস্ট আ পার্ট। ভারতবর্ষ আসল যেটা করবে সেটা কিন্তু এখনো হয়নি। যদি পাকিস্তান কোন রকম মিসঅ্যাডভেঞ্চার করে, ধরুন মিসঅ্যাডভেঞ্চার তাদের করতে হবে, আসিম মনির বা শাহবাজ শরীফ যদি এখন কাউন্টার ভারতের উপর কিছু রিটালিয়েশন না দেখায়, না করে, তাদের হিসাবে বদলা, তাহলে কিন্তু এই হামাস বলুন আর লস্কর ইয়া জৈশ, তারা কিন্তু এবার আসিম মনির আর শাহবাজ শরীফকে মেরে ফেলবে, মারবেই, কারণ ওরা এবার বদলা নেবে। তো পাকিস্তান সরকারি ভাবে রিটালিয়েট করবে। রিটালিয়েট যদি ভুল করেও করে,
তাহলে কিন্তু পাক অকুপাইড কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য কাশ্মীরের মানচিত্রের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি জুড়ে যাবে, হতে পারে একদিন বা দীপাঞ্জন বাবু আপাতত আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার সাথে আবারও আমরা পরবর্তীতে কথা বলবো। এই মুহূর্তে আরো একটা বড় ব্রেকিং নিউজ পাচ্ছি আমরা, আরো একটা বড় খবর, ভারতের পাশে ইসরায়েল। এই মুহূর্তের বিগ ব্রেকিং জানাই আপনাদের, ভারতের পাশে ইসরায়েল। বিস্তারিত জানবো, দীপেন্দু পাল আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আমাদের প্রতিনিধি দীপ। দেখো, সবার আগে তোমাকে জানিয়ে রাখি, ভারতের অপারেশন সিঁদুরকে পূর্ণ সমর্থন জানানো ইসরায়েলের তরফে জানানো হয়েছে ভারত নিজেদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করার পূর্ণ অধিকার ভারতের কাছে রয়েছে। একজন জঙ্গিকেও যাতে রেয়াত না করা হয় ইসরায়েলের তরফে কিন্তু এই কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে এবং ভারতের পাশে দাঁড়ানোর মতো সমর্থন দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে খুঁজে বার করে যে সমস্ত জঙ্গিরা নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে পহেলগাঁওতে তাদের প্রত্যেককে খতম করার পূর্ণ অধিকার এবং দেশের মাটিকে রক্ষা করার পূর্ণ অধিকার ভারতের কাছে রয়েছে। ভারতের পাশে ইসরায়েল প্রথম থেকেই ছিল, কিন্তু অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম ভারতের পাশে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবৃতি দিয়ে ইসরায়েলকে দাঁড়াতে দেখা গেল। এর পাশাপাশি ইসরায়েলের তরফে এটাও জানানো হয়েছে শুধুমাত্র ভারত নয়, গোটা বিশ্বে যেখানে কোনো সন্ত্রাসবাদী হামলা হবে সেই সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে বার করে মারার ক্ষেত্রে ইসরায়েলের পূর্ণ সমর্থন তাদের পাশে রয়েছে। গোটা পৃথিবীকে এটা দেখিয়ে দিতে হবে যে আতঙ্কের বিরুদ্ধে, আতঙ্কবাদীদের বিরুদ্ধে ইসরায়েল জিরো টলারেন্সের নীতি গ্রহণ করে। তাই ভারতের পাশে আজ সকালবেলা অপারেশন সিঁদুর যে মুহূর্তে সম্পূর্ণ 100% যে মুহূর্তে সাকসেসফুল হয়েছে সেই মুহূর্তে ইসরায়েলের তরফ থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে ভারতের পাশে ইসরায়েল একেবারে শক্ত কাঁধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা জানি যে ইতিমধ্যে ইসরায়েলের তরফ থেকে ভারতের সঙ্গে সামরিক ক্ষেত্রে অনেক সমঝোতা রয়েছে। ভারত ডিফেন্স ক্ষেত্রে যে সমস্ত মিসাইল গুলো ব্যবহার করে অধিকাংশ মিসাইলে ইসরায়েলি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। আর এবার অপারেশন সিঁদুরের পর দেশের পাশে, ভারতের পাশে ইসরায়েলের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবৃতিতে জানানো হলো তারা ভারতের পাশে এই সন্ত্রাস দমন অভিযানে সম্পূর্ণভাবে পাশে রয়েছে। একেবারে এই মুহূর্তে সব থেকে বড় খবর, ভারতের অপারেশনের সিঁদুরের পর পূর্ণ সমর্থন ইসরায়েলের। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই ইসরায়েলের মূল নীতি এবং সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষার পূর্ণ অধিকার রয়েছে ভারতের, এই বিবৃতি ইসরায়েলের। ঠিক এরকম একটা জরুরিকালীন অবস্থায় জম্মু কাশ্মীরে বাংকার, সেখানে কিরকম পরিস্থিতি, কিভাবে সেখানে আশ্রয় নেওয়া যায় সেটা সবটাই তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। मैं इस वक्त बंकर में मौजूद हूं, तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए इन बंकरों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। कल पाकिस्तान की तरफ से बीती रात सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया। अभी भी जो रुक रुक कर फायरिंग है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। आप छोटे बच्चे देख सकते हैं, बुजुर्ग देख सकते हैं, उनके साथ साथ जो यहाँ पर नौजवान हैं उनको देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया है और पूरी तरीके से पीओके और साथ में पाकिस्तान में आतंकियों के जो लॉन्च पैड्स है, ट्रेनिंग कैंप्स है, उन पर स्ट्राइक की गई है। और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो बौखलाहट है पाकिस्तान की वो देखने को मिली है। कुछ गांव वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ जी, बहुत खुशी है हमें जो भारत ने अपना बदला लिया है 27 बंदूक का। तो ये काम शुरू से हमारे चल रहा है, उसका बदला लिया, कुछ शांति हो जाएगी। बॉर्डर पे जो पाकिस्तान जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? सर ये तो होता ही रहता है तकरीबन, हमने जब से होश संभाली है ये तो फायर तो चलता ही रहता है, इतना नहीं है। उसके लिए आप तैयार हैं? तैयार है, हमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। तो देखिए, लोग बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन भारत ने अपना बदला जो है वो ले लिया है। और पूरी रात ये लोग जो है ये बता रहे हैं कि हम इसी बंकरों में रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो साफ तौर पे भारतीय सेना के साथ खड़े हुए हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों में गोले दागे जा रहे हैं। 3 नागरिकों की जो मौत है वो भी हुई है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।